Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel, Gautami Tech Skills. In this AI and ML series, we are going to learn so many interesting concepts. Let's begin. Today's concept is a file handling concept. So, what is the purpose of using the files? In order to store some data, correct? When we are performing some manipulations on the file, like creation, inserting, appending, replacing, deleting, renaming, then that and all called handling. Performing some manipulations on the files, we will call it as file handling. Usually, how we will do? When we want to create any file to store some data, either we will use a text document or Word document. So just clicking on the location where we want to create, there we will choose a text document or a Word document, and we will write some data and we will be storing in that. Whenever we want to do changes, again we will open it and we will do changes either by deleting the data and writing some other data, or writing some data along with the existing data, just manually by opening the files, and we will be doing. So now what I'm going to do here is I'm going to perform all those actions by using the Python programming. How it is possible means, yes, it is possible based on three steps usually. So what are those three steps here is, first we will make use of a open function, what to create. Okay, what file you want to create, that file name you should give, and you should provide an access mode. So actually there are three types of access modes. So the first access mode I can say here is W access mode. Second is A access mode. Third one is R access mode. I will elaborate all these access modes later. So first parameter in this open function here is the file name with extension. You should give an extension. So without any library help or a module help, we can able to create only the text documents and Word documents only. So when you want to create a Word, when you want to create a Word document, we will be giving extension called doc. Okay, only these kind of documents only can be done without any helps. If you want to create a different kind of documents like Excel files, CSV files, PDF files, and so on, we have to make use of any kind of module, that means related modules or libraries. Okay, so now without any help, we are going to create these documents and we'll perform some manipulations on it. So for that, you have to follow three steps. The first step that I already said here is use open function. In that open function, you give the file name with extension, and you have to provide the access mode. And in the second step, based on the access mode, you will make use of a write function or read function. Any of these based on the access mode. And third step, you will close that file. These three steps are common for creation, inserting the data, for replacing the data, for appending the data, and for reading the data. For 5 manipulations, these three steps are common. For deleting, for renaming, we will not use these three steps. We have to implement these operations with the help of a module, that is a predefined module. I'll explain later this one. First, we will be focusing on these 5 operations. So now what I'll do, let's discuss about these 3 access modes. W is nothing but for writing purpose only. A is nothing but for writing only, but it is going to perform appending or for reading. So when you are using these 2 access modes, in the second step, you have to use the function called write function. When you are using the R mode, you have to use a read function. Remember, when you are using these 2 modes, in the second step, we will use the write function. When you are using the R mode, you will make use of the read function. Open function and close function is common for all these operations. Here, when you are using the W,
it will perform in two ways. When whatever the file name you have given, which is not present already in that location, it is going to create a new file with the name what you have provided here. What I'm saying, see here, open function. Now I have given sample.doc. It is a Word document file, comma, access mode is W. And I'm going to store complete this creating function in one variable that is called F. And whatever you have created or opened, you have to write in this file itself. So that is stored in this variable. So F dot write function, I'm writing something like this, hello. Once you have done some kind of operation, you should close the opened file. So where you have opened, F only. So F dot close. Now remember, see here. So now the W access mode I have given here. W access mode I have given. If this file is not existing already in the working directory, then this file will be created, and in this file, this data will be returned. That means stored. For suppose, if this file is already present in your working directory, then what it will do? It is going to perform the replacement. So now I have run this cell. Okay, I have run this cell, which means you have created a file called sample Word document file. In this file, you have data called hello already. Again, you have used the same file name, and again, you are using the access mode as W. And in the second step, you have written some other data like welcome. What it will do? The existing data will be removed and the new data is going to be replaced in that particular file. Getting my point? Now coming to the access mode, this A will also work in two ways. When the given file is not exist, the file name which you have given in the open function is not there in your working directory, then this A mode will also create a new file. It will also create a new file. Okay, so let us think like this. Open function. I am just giving something like demo.txt. You can create either Word document file or text document file. It's up to you. Now here I have given A access mode. And the complete function, I'm going to store it in one variable F1. With the help of this variable, I'm going to write some data using the function called write function. And here I'm giving some data like, okay, my classes. And in the third step, I want to close the file. So usually this file is not present in my working directory. So it is going to create one file with the name demo.doc. In that file, this data is going to be stored. That is my classes. And see, whenever you are storing some data, the cursor is going to be stopping here. Okay, so means both W access mode and A access mode, if the file is not present, it is going to create a new file. When you are using W access mode, if the file is present, then it is going to do the replacement. Next, coming to the A access mode, which is an append access mode, if the file is already exists with the given name, then it is going to perform appending. Appending nothing but writing a new data along with the old data. That means again I had used the same file name and the access mode is A. Now what I'm going to do here, I'll change some data. What I'll do here is, or very interesting, I'm going to give some other statement. Now what this will do, this file is already present. Okay, you are using the A access mode, then what it will do? So if you run this cell, this data is going to be added just to beside this like this. Just adding the new data with the old data like this. My classes are very interesting. So usually it will not take the space. Wherever the cursor stopped, from there only it is going to add the data. If you want to give the data, whenever you are
writing new data, you just give one space, or whenever you have written a old data, you just end it with one space or some kind of a separator. Understanding? So we have seen how to create and how to insert, means write the data or store the data, how to do the replacement, how to add a new data to the old data. Understood? Now, how to read the existing files data? Remember, whenever you are reading the file, make sure you are reading the data which are present in that same location. The file which is present in the same location. The file is somewhere and you are reading from that location, it is not possible. It throws an error. How to read the data from the existing files? It's very much simple here. See, 3 steps that you need to follow. We know that. What is the first step? First step is a open function. You have to give the file name, what it is present in the same location. And here you have to provide the access mode as R. Whenever you are giving the access mode R, you should write, and you just write this complete line in one variable. With the help of this variable, you are going to read the data. So in the second step, you use the read function when you are specifying the access mode as R. And once this manipulation is done, you should close that file. So close function. Now, once you run this cell, it is going to read data what it is present in this file. But it is not displaying. Why? Because you didn't use any print function to display. So what we will do? We will write that second step inside the print function. So that what is the data present in this? This data. This data will be printed for us as output, because in this file, the data is stored this only. This read function read the data. When we are running that file, it is going to print the data, what it is present. Okay, so hope this one is clear to everyone. Let's try to implement practically. First, நான் என்ன பண்றேன்னா, நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபைல் எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு, அந்த நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லொகேஷன்ல எந்த ஃபைல்ஸ் இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட் அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்படின்னா, ஸோ நம்ம யூஸ்வலி இங்க கூட மேனுவலா நான் காட்டிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலா இந்த ஏஐ ஃபோல்டர்ல தான் நமக்கு என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டேன். எல்லாமே ஜூபிட்டர் சோர்ஸ் ஃபைல்ஸ் தான், ஜூபிட்டர் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட. எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஃபைலும் கிடையாது, டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது, வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸும் கிடையாது. கரெக்டா? இப்போ நான் பைத்தன் யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். டிஃபால்ட்டா நம்ம எந்த லொகேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த லொகேஷன்ல தான் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் ஆகும். நம்மளுக்கு வேணுமன்ற இடத்துல லொகேஷன்ஸ்ல ஆகணும்னா நீங்க அந்த லொகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும். நீங்க பிசிக்கலி இந்த லொகேஷன்ல தான் இருப்பீங்க, ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க அந்த டைரக்டரி சேஞ்ச் ஆனப்ப நீங்க பண்ற வேலை எல்லாமே அங்கதான் நடக்கும். இப்ப டிஃபால்ட்டா நீங்க இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறீங்க. சோ நான் மேனுவலா என்ன பண்ணேன், நீங்க இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறீங்கம்மான்னுட்டு நான் டைரக்டா அந்த ஃபோல்டர்ல போயிட்டு இந்த பாத்து நான் காட்டிட்டேன். நம்ம பைத்தன் யூஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமான்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். So அப்ப there is a one module called OS module. It is a one of the predefined module ma. இந்த predefined module யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறோமோ அன்னிட்டு கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி? அதுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, get CWD என்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, which is nothing but get current working directory அன்னிட்டு. ஓகேவா? நம்ம எந்த லொகேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த லொகேஷனோட பார்த்து கொடுத்துரும். சோ ரிமெம்பர், நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு மாடியூல் இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா கண்டிப்பா ப்ரிஃபிக்ஸா அந்த மாடியூல் நேம் கொடுத்துதான் ஆகணும். see here os.get CWD ஃபங்க்ஷன். இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறீங்களே பாருங்க, எக்ஸாக்ட்லி அதே லொகேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. C users admin OneDrive desktop AI. கரெக்டா? சோ அதே இருக்குமா சார்? பாத்தீங்களா? அதே இருக்கு பாருங்களா. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுல என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு அன்னிட்டு நான் இங்க மேனுவலா இங்க ஓபன் பண்ணி இங்க காட்டிருந்தேன். அது எல்லாமே கூட இங்க எப்படி பைத்தன் யூஸ் பண்ணி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா, there is a one function present in that OS module. os.listdir அன்னிட்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த லிஸ்ட் டிர் கொடுத்த உடனே இந்த லொகேஷன்ல என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கும்ன்றது நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும். பாருங்க, எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எல்லாமே IPYNB எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் தான். உங்களுக்கு இது சைட் பை சைடு வேணும்னா இந்த லைன் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல வச்சுட்டீங்கன்னா
எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த சைட் பை சைட் வந்துடும். ஸோ பாருங்க, எங்கமே டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிடையாது, வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிடையாது, ஓன்லி IPYNB எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போற ஃபைல்ஸ், அப்புறமா அது மேல பர்ஃபார்ம் பண்ற மேனிபுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஃபைல் இருக்கிற லொகேஷன்ல தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபைல். என்ன பண்ணணும்? டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நீங்க இப்போ W ஆக்சஸ் மோடன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் A ஆக்சஸ் மோடன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அது வந்துட்டு நீங்க W ஆக்சஸ் மோடன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், A ஆக்சஸ் மோடன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காகனா இங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லொகேஷன்ல எந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லாதனால நம்ம கொடுக்க போற ஃபைல் வந்துட்டு நியூவாவே கிரியேட் ஆக போகுது. சோ ஓகேவா? சோ நான் W ஆக்சஸ் மோட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண போறேன். See here 3 functions யூஸ் பண்ண போறோம். First stepல open function, second stepல write function because to store some data what I am going to create it. Later close function கொடுக்க போறேன். சோ இப்போ இந்த open functionல 2 parameters pass பண்ணனும். One is the file name with extension, அது text document ஆயிருக்கிறதுனால txt. இங்க நீங்க W ஆக்சஸ் மோட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ இங்க நான் கமெண்ட் என்ன பண்றேன்னா, file is not present, நம்ம வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லொகேஷன்ல இல்ல. சோ அதுக்காக இது என்ன பண்ணுதுன்னா, creates a new file with the given name. இந்த ஃபைல் நேம்ல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகுது. சோ இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் லைன் நான் ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன், f1 is equal to அன்னிட்டு. இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற ஃபைல் இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற ஃபைல்ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. என்ன அன்னிட்டு ஹலோ அன்னிட்டு நீங்க ஒரு மெசேஜ் எழுதிருக்கீங்க. சோ இப்போ இந்த ஃபைல் இல்லாதனால இந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆயிட்டு இந்த ஃபைல் உள்ள இந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்தது நம்ம ஓபன் பண்ணிருக்கிற ஃபைல் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓபன் பண்ணிருக்கிற ஃபைல் இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறோம், அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம். இப்போ நீங்க ரன் பண்ண உடனே இங்க நம்பர் டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லொகேஷன்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கும் வித் திஸ் நேம். ரன் பண்ணுங்க. சோ நம்பர் டிஸ்ப்ளே ஆச்சா? நீங்க மேனுவலான போயிட்டு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்களேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஜஸ்ட் நவ 631 டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல டேட்டா என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குமோ நீங்க என்ன கொடுத்திருப்பீங்களோ அந்த டேட்டா தான் அங்க இருக்கு பாருங்க, ஹலோ அன்னிட்டு. ஓகேவா? வேணும்னா இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, see இங்க நீங்க இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? இப்ப திரும்பி இந்த செல் ரன் பண்ணி பாருங்களேன். ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுல ஒரு நியூ ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்துட்டு ஆட் ஆயிருக்கு. திரும்பி ரன் பண்ணி பாருங்க. சோ இங்க ரன் பண்ணி பாரும்போது இங்க பாருங்க sample.txt என்ற ஃபைல் கூட ஆட் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ நவ இப்போ இந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கு. நான் திரும்பி இது காப்பி பண்ணிக்கிறேன், இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு. சோ whatever the file name I have given is already present. அப்ப அது என்ன ஆகுது? It is going to perform a replacement. இங்க செகண்ட் ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்றேன்னா வெல்கம் அன்னிட்டு கொடுத்துறேன். So then what happens? இந்த sample.txt ல முன்னாடியே helloன்ற டேட்டா இருந்துச்சு. ஓகே, சோ நீங்க W ஆக்சஸ் மோட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஃபைல்ல இருக்கிற டேட்டா டெலீட் ஆயிட்டு புதுசா நீங்க இந்த write ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கிற டேட்டா தான் திரும்பி அதுல போய் ஸ்டோர் ஆகும். சோ இப்போ திரும்பி ரன் பண்ணி பாருங்க. இதுல சோ நம்பர் வந்திருக்கு. சோ ஓபன் தட் ஃபோல்டர். நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணிட்டு அதை செக் பண்ணீங்கன்னா சாம்பிள் இருக்கு. அது உள்ள ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பாருங்க வெல்கம் அன்னிட்டு வந்துச்சு. முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு? ஹலோன்னு இருந்துச்சு. இப்போ வெல்கம். வாட் ஹேப்பன்? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் டன். சோ 2 கேசஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் W ஆக்சஸ் மோட். அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேம் இதே கம்ப்ளீட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So I'll just paste it here and I'll do some changes. நீங்க இப்போ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க A யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு. அடுத்தது வந்துட்டு சேம் ஃபைல் மேலேயே நீங்க அப்பெண்டிங் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் நான் திரும்பி ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் ஆதான் நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்றேன்னா ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். இப்போ நான் A ஆக்சஸ் மோட் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க W கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ நம்ம W யூஸ் பண்ணி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ இங்க பார்த்துட்டோம். அதுக்காக இப்போ A யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன். இங்க நான் இன்னொரு நேம் கொடுத்துறேன். let us take something like sample1 dot word document ஆயிருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் doc ன்னு கொடுக்கணும். சோ நான் இப்ப append A access mode யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ access mode should be like A. சோ இந்த ஃபைல் நேம்
இல்லங்க. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த நேம்ல ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். இந்த A access mode யூஸ் பண்ணும்போது கூட செகண்ட் ஸ்டெப்ல write ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்றீங்க. So now what I'm going to do here is I'm going to give something like words my classes. Okay, so now here in the data in the file store ஆயிட்டு it will close the file. So இப்ப ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ண உடனே நம்பர் வந்திருக்கு. So go to that folder and you can see one sample one Word document file. See Microsoft Word document. அது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல டேட்டா நீங்க என்ன ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்களோ அது இருக்கும். My classes. கரெக்ட்டா? ஓகே, வெல் அண்ட் குட். Now இப்போ நீங்க வேணும்னா இங்க கூட ரன் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இது ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபைல் கூட இங்க ஆட் ஆயிருக்கும். sample.txt முன்னாடி கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க பாருங்க. sample1doc அது கூட கிரியேட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்ப என்ன பண்றோம், ஜஸ்ட் இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஃபைல் நேம் ஆல்ரெடி இருக்கு. சோ இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் வில் டூ appending. appending is nothing but ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த ஃபைல் உள்ள இருக்கிற டேட்டா கூடவே புதுசா நீங்க கொடுக்கிற டேட்டா ஆட் ஆக போகுது. வாட் இஸ் த டேட்டா ஐ அம் கிவிங் ஹியர் இஸ் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ற மாதிரி கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? So once I run this, see you got the number, you open that file and check it. sample1 ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன் my class. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருக்கேன், நம்மளோட கர்சர் நமக்கு எங்க வேர்ட்ஸ் லென்த் எவ்வளவு இருக்குமோ அங்க வரைக்கும் தான் வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். நீங்க அடுத்தது ஆட் பண்ணும்போது it will not take the spaces. சோ அப்படியே கண்டினியூஸா நமக்கு வந்திருக்கும். ஓகேவா? சோ நமக்கு ஸ்பேசஸ் வேணும்ன்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா either you should give space while adding a new data or either while creating only you should give some kind of separator here. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா நான் இங்கவே some space கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? some சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க பாருங்களேன். so it is done. okay, it is done. now இப்போ என்ன பண்ணனும், நம்ம வந்துட்டு creating, storing, replacement, appending பண்ணிட்டோம். அடுத்தது நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற ஃபைல்ஸே ரீட் பண்ணணும்னு இல்ல. அந்த லொகேஷன்ல ஏதாவது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருந்தா நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம், வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தா ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த லொகேஷன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் தான் ரீட் பண்ணணும். சம் அதர் லொகேஷன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் ரீட் பண்றதுக்கு ஆகாது. சோ ரீட் பண்ணணும்னா we should give an or access mode. என்ன யூஸ் பண்ணணுமா, or access mode கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க ரீட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைட் பண்றீங்க. சோ இப்போ இந்த sample1.docல என்ன டேட்டா இருந்துச்சு, இந்த கம்ப்ளீட் மை கிளாसेस ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்ன்றது இருந்துச்சா. இப்போ நான் ரன் பண்றேன், ஆனா உங்களுக்கு எந்த டேட்டா டிஸ்ப்ளே ஆகாது. பிகாஸ் நீங்க ரீட் பண்ணிருக்கிற டேட்டா பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ல வெச்சிக்கணும். ஓகேவா? சோ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. see here my classes are very interesting. நான் அங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணனா சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ரீட் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட்லி அதே மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க. புரியுதா என்ன சொன்னமோ? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லொகேஷன்ல இந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்னு இருக்கு, வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்னு இருக்கு. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டெஸ்க்டாப்ல இருக்கிற ஐ அம் கோயிங் டு ரீட் திஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த ரிவ்யூ எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கிற இந்த ஃபோல்டர்ல. ஆனா இப்ப நான் அதுல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் ரீட் பண்ணணும். பட் நான் சம் அதர் லொகேஷன்ல இருக்கிற ஃபைல் ரீட் பண்ண போறேன். அப்ப என்ன ஆகுது, ஜஸ்ட் செக் இட். சோ ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க, இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் நேம் என்னதுன்னா review.txt. சோ இப்ப ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு எரர் தான் வரும். என்ன ஆனிட்டனா no such file or directory review.txt. இல்ல மேம் நான் கம்பல்சரி அந்த ஃபைல் நான் ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம ரீட் பண்ண போற ஃபைல் லொகேஷனுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகணும். சோ அந்த லொகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா there is a one function called chdir function. chdir is nothing but change directory. ஓகே, பிசிக்கலா நம்ம வர்க் பண்றது இந்த லொகேஷன்ல தான், ஆனா நம்ம பண்ற வேலை எல்லாமே நம்ம கொடுக்குற லொகேஷன்ல. ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம அந்த லொகேஷனுக்கு போகணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட அந்த ப்ரீ டிஃபைன்ட் மாடியூல்ல தான் இருக்கு. os.chdir ஃபங்க்ஷன் உள்ள நீங்க ரீட் பண்ண போற ஃபைலோட லொகேஷன் கொடுத்துக்கிறீங்க. சோ இதுதானே நம்ம ரீட் பண்ணணும். சோ இது ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு இங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள போனீங்கன்னா இங்க லொகேஷன் இருக்கும். டெஸ்க்டாப்ல தானே இருக்குது.
So you simply copy this location. So இங்க பாத்தா கொடுத்துட்டீங்களா? So இங்க பாத்தா கொடுத்துட்ட அப்புறமா நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், நீங்க எப்பனா ஒரு பாத் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த backward slashesக்கு supporting we have to use a one escape sequence character that is called backward slash. கண்டிப்பா நீங்க அதுக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு escape sequence character backslash யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ நீங்க நான் கெட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி என்னப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், இங்க பாருங்க எப்படி வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க, எப்படி வந்திருக்கு, 2 பேக்வர்ட் ஸ்லாஷஸ் இருந்துச்சா. சோ நீங்க அந்த லொகேஷனுக்கு போகணும்ன்றப்ப அந்த பாத் கொடுக்கும் போது அதே விதமா தான் கொடுக்கணும். சோ இப்ப ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ண உடனே எங்க போய் நம்ம அந்த செல் கிளிக் பண்ணிக்கணும், அந்த செல் கிளிக். இப்ப இது ரன் பண்ணுங்க. சோ ரன் பண்ண உடனே நம்ம இந்த லொகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோம். பட் நம்ம இருக்கிறது இது இங்கே தான், பிசிக்கலா இங்க தான் இருக்கிறோம் நம்ம. ஆனா நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது எல்லாமே இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறது. இப்போ இந்த ஃபைல் முன்னாடி நமக்கு என்ன வந்துச்சு, எரர் வந்துச்சு. இப்போ திரும்பி இந்த ரன் பண்ணுங்களேன். இப்போ ரன் பண்ண உடனே அதுல என்ன டேட்டா, ஜஸ்ட் இந்த செல் ரன் பண்ணுங்க. சோ அதுல என்ன டேட்டா இருக்குமோ நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்திருக்கு பாருங்க. அதுல இருக்கிற டேட்டா இதுவே தான். சோ அதுல இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. சோ சம் அதர் லொகேஷன்ல நீங்க ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும்னா கூட நீங்க அந்த லொகேஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் பை யூசிங் திஸ் chdir function. இப்போ இந்த லொகேஷன் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணுமா, வெரி சிம்பிள். என்ன பண்ணலாம், சோ சிம்பிள் மெத்தட் f2 is equal to open function. now okay நான் என்ன பண்ணலாம், demo dot text document txt extension. நீங்க w அண்ணா யூஸ் பண்ணுங்க, a அண்ணா access mode யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த ஃபைல்ல டேட்டா எழுதணும் with the help of that variable where you have stored that open file. f2 dot write function உள்ள நானு நியூ டேட்டா கொடுத்துட்டேன். சோ இந்த ஃபைல் உள்ள இந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். once writing is done you should close it. so close function கொடுத்துறீங்க. சோ இப்போ நீங்க ரன் பண்ண உடனே இங்க நம்பர் வந்திருக்கு. இந்த ஃபைல் எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கும், நீங்க பிசிக்கலா இங்க இருக்கீங்க, ஆனா நீங்க சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கறதால இங்க டெஸ்க்டாப் மேல தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும். ஓபன் பண்ணி பாருங்க, எங்க ஒரு இடத்துல இருக்கும் இங்க. சோ இங்க பாருங்க டெமோ இங்க இருக்கு பாருங்க. ஓபன் பண்ணி பாருங்க, அதுல டேட்டா என்ன இருக்கானேட்டு நியூ டேட்டா. சோ அதே விதமா நீங்க எந்த லொகேஷனுக்குன்னா ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு நீங்க பைத்தன் யூஸ் பண்ணி ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல டேட்டா ஸ்டோரும் பண்ணலாம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம், அப்பெண்டிங் பண்ணலாம், ரீடிங் கூட பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரீநேமிங் பண்ணணும். ரீநேமிங் பண்ணணும்னா there is no direct functions. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற OS மாடியூல்ல ரீநேம் ஃபங்க்ஷன் அன்னிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. it is used for renaming the files. file names rename பண்ணும். ஓகேவா, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைல் நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். நீங்க கொடுக்க போற நியூ நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். நீங்க டெக்ஸ்ட் டு டெக்ஸ்ட் என்ன ரீநேம் பண்ணிக்கலாம், டெக்ஸ்ட் டு டாக்குமெண்ட் ஓ டாக்குமெண்ட் என்ன ரீநேம் பண்ணிக்கலாம், ஓ டாக்குமெண்ட் டு டெக்ஸ்ட் என்ன ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். அதர் தேன் we cannot do. without any help we cannot do, right? சோ அதுக்காக அது மட்டும் தான் நம்ம பண்றதுக்கு ஆகும். சோ இப்போ என்ன பண்ண போற பாருங்களேன். சோ நம்ம எந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறோம், ஆக்சுவலா இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிறோம். இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்க ரீநேமிங் பண்றதுக்கு ஆகும். again repeating same thing. where you are working in that location only you can perform the manipulations. ஓகேவா, சோ நம்ம இருக்கிற இந்த லொகேஷன்ல தான், இந்த இருக்கிற லொகேஷன்ல நான் கொடுத்திருக்கிற ஃபைல் இதுவே தான். நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற ஃபைல்ஸே ரீநேம் பண்ணணும் இல்ல. அங்க ஏதாவது டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் என்ன இருந்தா நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது டாக்குமெண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருந்தா கூட நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். so as of now I just want to rename this file. எப்படி, see os dot rename function. இதுக்காக நான் os prefix-ஆ கொடுத்திருக்கேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இந்த மாடியூல்ல தான் இருக்குது. சோ ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைல் என்னது, demo dot txt. சோ என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நானு, நியூ ஃபைல் டாட், நீங்க டெக்ஸ்டானா மாத்திக்கலாம், டாக்குமெண்டா கூட மாத்திக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். சோ நான் இப்ப ரன் பண்ணிடுறேன். சோ இங்க நம்பர் வந்துச்சு, which means அந்த டெமோ இருக்காது. இப்போ அந்த டெமோ ஃபைல் என்ன நேம் வந்திருக்கு பாருங்க, நியூ ஃபைல் வித் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஓபன் பண்ணி பாருங்க, நியூ டேட்டான்னு இருக்கும். நியூ டேட்டா பாருங்க, கரெக்டா? so you can able to rename the files with the help of this rename function. for suppose if you want to delete the files, appo there is a one function called unlink function. okay, used to delete existing files. இல்லாத ஃபைல்ஸ் delete பண்றதுக்காக ஆகாதுமா, existing files தான் delete பண்றதுக்காக ஆகும். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா
file name with extension கொடுத்துறணும். இருக்கிற file name with extension கொடுத்துட்டோம்னா that will be deleted permanently from your location. ஓகேவா? see இப்போ நம்ம இங்க கூட இருக்கிற லொகேஷன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் delete பண்றதுக்கு ஆகும். for suppose இப்போ நான் இந்த ஃபைல் கூட இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட OS module தான் இருக்கிறது. so unlink function மூலமா delete பண்ணலாம். now there is no demo.txt file actually. so I am working in which location? In the desktop only. So in the desktop, I'm not having this file. If I'm trying to delete non-existing file, it throws an error that the system cannot find the file specified demo.txt. So நான் இப்ப என்ன பண்ணணும்? இல்லனப்பா that is wrong. அது இல்லன்னு தான் நம்ம எதுமே பண்றதுக்கு இல்ல. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to delete a file which is present in this folder. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? You need to shift to that location. எப்படி shift ஆகுனீங்க? chdir இந்த chdir OS module இந்த வருது. So கண்டிப்பா prefix கொடுக்கணும். chdir you should provide the path. So when you are providing the path you just copy it. So இங்க நமக்கு ஆல்ரெடி இங்க வந்திருக்கிறதுனா நான் இங்கவே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நீங்க இந்த பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ்க்கு சப்போர்ட்டா நீங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கேரக்டர் பேக்ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கணும். ஓகேவா? சோ நான் இங்க இது காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன். இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ள. So இப்போ ரன் பண்ணிடுறேன். now you came back to the original டைரக்டரிக்கு வந்துட்டீங்க. இப்போ இந்த டைரக்டரியில இருக்கிற ஃபைல் delete பண்ணணும். unlink ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் delete பண்ண போற ஃபைல் வந்துட்டு sample1.doc ஃபைல். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ ரன் பண்ணுங்க. யூசுவலி இந்த ஃபோல்டர்ல sample1 இருக்கு பாருங்க. sample1.sample text document இருக்கு, sample1 word document கூட இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபைல் delete பண்ணிடுமா? So I'll just keep it side by side so that you can see it properly. So இங்க பாருங்களேன், இங்க இருக்கு இல்லையா? நான் எப்ப இது நம்பர் வந்துருமோ இங்க ஜஸ்ட் அண்ட் டிஸப்பியர் ஆயிடு பாருங்க. ரன் பண்றேன். So ரன் பண்ணனா இங்க பாருங்க டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு. means it is deleted. Okay, so like this you can perform these manipulations on the file. This is all about file handling concept. இந்த file handling concept படிக்கும்போது நம்ம OS module பத்தி கூட பேசிட்டேன் நான். ஓகேவா? இதுல என்ன பேசிருக்கிறோம்னா get current working directory என்னது, chdir function எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், unlink function எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், rename function எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், அடுத்தது listdir function எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னுட்டு நம்ம கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். சோ அடுத்த predefined modules பத்தி நம்ம பேச போறோம். சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம முடிச்சிட்டது என்னதுன்னா இந்த OS module. Second module we are going to learn here is math module. Later we are going to learn random module. Later we are going to learn sys module. Later we are going to learn date, time and module. Okay, now we will be focusing on math module. Remember, whatever the modules you are learning or using must and should, sorry, not learning, okay, you are using, right? You are using in your applications, that you need to say. Whatever the module you are using in your applications must and should be imported. Then only you can able to use the logics present in that modules. So usually what is mean by module means where it contains multiple number of logics, either by using of variables or by using of function names or by using classes. Many number of logics can be defined with the help of these identifiers. Okay, so now we'll be focusing on math module. Whenever you are using this math module, you should import this math module like this. Import math. So in this math module, we are going to focus on the first function here is ceil function. Later, we are going to focus on floor function. Later, we are going to focus on FABS function. Later, we are going to focus on fact function. Then exponential function. Then pow function. Then square root function. Then what else? These are all functions. Later, we are going to discuss some constants like what is the value of pi, what is the value of tau, what is the value of inf, what is the value of nan, and what is the value of e. Okay, so these kind of constants and these kind of functions will be seen now. Okay,
Let's begin. See, I'm going to keep heading as predefined modules. In this, we have learned the first module as OS module. The second module that we are going to learn here is math module. Later, we are going to learn one more module called random module. Fourth one we are going to learn as sys module. Later, we are going to learn here as date time module. Okay, so now we already finished that OS module. Let's begin this math module. Whenever you are using this math module, import this. Import math. Now, what and all the functions or variables you are using must be prefixed. How to prefix? Now, we are learning a ceil function. What is this ceil function will do? Ceil function will return a greater integer value. Integer value. Usually, most of the math module will return the float values only. Some of the functions only will return integer values. In that, I can say ceil function will return integer value, that to a greater integer value. What is this here? For suppose, if I am giving a value n is equal to something like this, 67.345. Okay, I just want to convert into the integer, that to a greater integer. Then you can make use of the ceil function. So now what I will do here, I want to display the output. Print inside the print function, that ceil function is coming from the module that is math. That's why you should prefix it. And I want to make it this n value to the integer. So I'm providing like n. What is this output will return means? First I will explain. See here, this value 67.345 is going to lie between which number? 67 and 68. Correct. So either it may be nearer to 67 or either it may be nearer to 68. Not a matter. When you have applied a ceil function, this value always return the greater value. Greater integer. So it will return, what is the output for us now? 68. For suppose if you are using the floor function for this number, it will not consider the nearest values. If it is nearer to this one or it is nearer to this one, when you apply the floor, it will return the lower integer value. For suppose if I am having 79.99, this value will lie where? In between 79 and 80. Actually, this value will be here, 79.99. But you applied ceil function on that number. So what it will return for us? It is going to return this 80. It is not taking the nearest value. Ceil definition is what? It will return the greater integer value. For suppose the value, what is the value I'm going to give here is, let us consider 79.001. Actually, this value is nearer to 79. But you applied a ceil function. So what is the value it will return? It will return the greater value, that is 80 only. That is what the ceil function. So now see what is the value it will return for us now? 68. See there, 68, which is an integer value, that is a greater integer value. For suppose if I am giving something like this, 79.0001. This value will lie between 79 and 80. But this looks too near 79. But although it is nearer, you are applying a ceil function for it, it will return the greater only, that means 80. Getting my point? Now what is mean by floor function? I'll just copy it and I'll just changing this function name as floor. Okay. Now let us give the definition for this. It will return the lower integer value. So here I have given some value like 991, like this, 79.991. Obviously, this value lies between 79 and 80. The value will be nearer to 80 only. But you applied the floor function, it will return the lower integer value only.
Getting my point? Wherever it may be, where it is lying in that between two numbers, which will be the lower value, that value only it will return for us as an output when you apply the float function. Okay, so now let's implement this one. So here, what is the output we will get here now? 79. For suppose if I have given 92.78, this will lying between 92 and 93. This will be nearing to 93 only. But floor will return always the lower integer. So it will return output as 92. For suppose if I have given some value like minus 11, minus 11.678, where that value is going to lie now? So that value is going to lie between minus 12 and minus 11. Usually the values will be coming from this side, 0, minus 1, minus 2. That means minus 11 will be here, minus 12 will be here. So minus 11.67 means it is going to be somewhere here. Okay, so when you apply the floor function on it, what the value it will return? It will return the lower value, that is a minus 12. So then when you are giving the negative value, this will be the lower only. Correct? So now what is the output for us now? It is going to return for us as minus 12. So first you need to know about the definitions. Then only you can able to guess the outputs. So I think you hope you understood ceil and floor function. Next, coming to the one more function called FABS function. What this FABS function will do means it is used to convert negative integers, negative values. Either it may be a positive negative float value or negative integer value to a positive float value only. What it will do? Either you are giving a float value or an integer value as a negative, it is going to return for us as a positive float value only. What I am saying, see, let us take n is equal to, I am just giving minus 34. Actually, this is what? Negative integer value. Okay, negative integer. Correct. Now, when I apply FABS absolute. Okay, so now if I am using print function, this is also coming from math module, FABS function n variable. So this will return a float value in a positive way. So I'll run it. So it will going to give 34.0. You have given the integer only, but it is returning us float value. For suppose if you have given a negative float value, then also it will return the positive float value only. That is what I am saying here. Only one way, negative to positive float value. That's it. And the next thing that we are going to see here is exponential. We know what is the exponential of 0. What is the value of e power 0? We can say it as 1. What is the e power 1? Something like 2.7, something like that. What is the e square? Don't know. What is the e cube? Don't know. Yes or no? So if you want to find the exponentials, you can make use of this function. This will also return the float values only. That means if I'm giving exponential of 0, it will return output as 1.0. Like that. Okay, let's see here. So now what I'm going to do here is print of, from this math module, you are getting exponential, exp. Now I'm giving the 0. What is the e power of 0? 1.0. What is the e power 1? It will return for us as 2.718. What is the exponential of 2? You will get as 7 point. Like this, you can find out the exponentials with the help of this function present in this math module. If you want to find out the square roots, then you can make use of this sqrt function. For suppose if I want to know the square root of 121, then square root of, you give the value 121. So this will also return the float values. Usually the square root of 121 is 11. So it will return for us as 11.0 float values it will return. I already said that math modules maximum will return the float values only. Okay, so square root of 121 is 11.0. So what is the square root of 81? It is going to return as 9.0. What is the square root of 100? It is going to give for us as 10. What is the square root of 2? 1.414, something like that. What is the square root of 3? Something like 1.7, like that. So you can find out the square roots very easily with the help of this function. And if you want to find out the powers, usually we will make use of the power operator. That time it will return for us as integers.
For example, what I am saying, if I want to find out the power like this, so 7 square. So we will make use of this operator. So what is the output? 7 square means 7 into 7, 49. So it is returning it as integer value. So you can make use of this power function also to perform the powers. So how can you should provide two values? So print, this is present in the math module, power function. So 7 is the base value and 2 is the power value. 7 square means 7 is the base, 2 is the power value. So you should provide two values. It is going to return the output in the float format, that is 49.0. Okay, so usually I want to find out the factorial, factorial. So there is a one function. Usually when you want to find out the factorial, okay, how many lines we have done while performing the recursion? Literally like a 5 to 6 lines. Okay, but if you use this factorial function which is present in this math module, you can implement the factorial in a single line. Yes or no? I think you people remember when you're running the functions concept, we implemented the factorial problem using the recursion function. Yes or no? See here, where it is, here it is. So these many lines we have written for performing the factorial. If you know the concept of this module, okay, about this factorial function, you can implement in a single line. See here, print off. From the math module, we are having a function called factorial function. You just give the number as 5. So it will return as 5 factorial as 120. If you give 4 factorial as 24. If you give 6, it is going to give it as what? 720. If you give 7 as 5040, like this. So ma'am, every time I want to change these values, can I give while runtime? Yes, you can give it. How? Just to provide one variable, and while running the cell, you can make use of the input function where it will read the values. And it should be an integer, so just to typecast it. That's it. So now you just give this variable here. Whatever the value you will give, based on that value, it will find the factorials. For all these cases, you can make use of it. Okay. So now run this. You will ask the number, so 5. So it will give the output. Again, I will run. It is asking one more value to enter. I entered. It is giving the factorial. So within a single line, you can find out the factorials of a particular number. So what and all we have learned here, all are those functions present in the math module. Now there are so many of them. So these are the some important functions. Let's see the constant present in this math module. So let's first discuss about the pi. We already heard about this pi. It's one of the math constant. What is the value of pi? 3.14. So in this variable, what's the value stored in this Python? Let's see. So print math.pi. So it will return output as 3.14. Instead of storing a value by user, you can make use of this one. For example, I want to find area of a circle. Usually what we will do, we will be doing like this, right? So let us take pi is equal to 3.14 and r is equal to something like 5. So we will be writing like this and printing that pi star r star r. What is the formula of area of circle? Pi r square. Yes or no? Yes or no, ma? Pi into radius. So this is the formula. So you will be writing like this. Instead of writing this way, what we can do here is simply write it like this. Print off from the math module, you are using the pi value star r into r. Then you will get the value. See here. You can round up these values to one value or two values. What is the function we have to use? Round function. So you simply provide round function. Okay. See here. Now what it will do? Round function will round up the nearest values. So just after the dot symbol, if you are greater than or equal to 5, 79. So it is going to return the integer value. Greater than or equal to 5 means it is going to give the higher value only, greater value only. So that is 79. For suppose if you are having like this, see here, I'm saying what? Round function, let us giving 56.213.
So here dot 2 is there. This round function is not present in the math module. This is a direct function, ma. This is not from math module. It's a direct function. That's why I'm not prefixing with the math. Okay. So now I have given one number. I need to round up this one. 56.213. So here after point, you just check this first digit, which is less than 0.5. So it will return the lower value, that is 56 for us. For suppose if I am having 6. So after this digit, you have to check this number 6, which is greater than or equal to 5. So it will return the greater value for us as 57, like that. Okay. Understanding, I think this concept we already learned. So go and check this one. Okay. So this is how you can use this pi variable when you are implementing the programs, instead of writing directly like this. Okay. So now there is a few more constants called tau. This is also one of the mathematical constant. So what is the value for this tau here is, you just go and check it. So it is like 6.2831, like that. And what is the value for inf? So which is telling about the infinity value. So print off from the math module, you have inf. Just run it and check it, infinity. If you want to know the nan, what is mean by nan is nothing but it is a not a number. So in that variable, what is the value stored here is, for telling the not a number, it is having a nan value. So there are so many variables, so many functions, so many classes. So we are just discussing few of them here. So if you want to know what and all present in that module, then there is one function called dir function. For every module, this dir function is present to tell what and all present inside that folder or file. See here, what I can say, print of inside that dir function, you just write the module name, math. Now you can check it. These are all the logics, okay, names. So we have learned the floor function, we have learned the ceil function, we have learned the exponential function, we have learned about the pi, we have learned about the power, we have learned about the FABS. Okay, so we have learned about the nan, square root. Is it right? So infinity. Okay, so E, you can also check the value of E. See here, you can also know about the E variable. This is a variable that is nothing but constant. So which is nothing but E power 1, exponential of 1. That is 2.71. We know that. So from the math module, we have to know the value what is present in that. See 2.718. It's a constant value. So you can make use of these functions also, or variables which are present in this math module. Few of them are discussed. If you want more, please go and check any kind of websites and learn this. Okay, so this is all about math module. Understood till here, everyone? Understood? Sys module. So இப்போ இதுல கூட என்ன லாஜிக்ஸ் இருக்கு, என்ன நேம்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் இது இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாடியூல் இம்போர்ட் sys அன்னிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இந்த மாடியூல்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எல்லா மாடியூல்ல ஒரு dir ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்த dir ஃபங்க்ஷன் மூலமா அதுல என்ன இருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இது எல்லாமே சிஸ்டம்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸா இருக்கலாம், ஃபைல் நேம், வேரியபிள்ஸா இருக்கலாம், கிளாஸ் நேம்ஸ் கூட இருக்கலாம். சோ இங்க பாருங்களேன், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த லிஸ்ட்ல exit பத்தி சொல்ல போறேன். So that it is terminated from wherever we want. நம்மளோட கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் எழுதிருக்கிறோம். ஸோ ஏதாவது நடுவுலயே நம்ம வெளியே வந்துடணுமா, எக்ஸிட் ஆயிடணுமா, தென் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? அடுத்தது எத்தனை மாடியூல்ஸ் இருக்கு நம்மளோட சிஸ்டம்ல அன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ன்றது கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பத்தி பார்த்து எந்த பார்ட்ஸ்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ன்றது கூட பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது so many things இருக்கு. நம்மளோட வெர்ஷன் என்னது, வெர்ஷனோட இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சோ தென் பிளாட்ஃபார்ம், என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னுட்டு. சோ அடுத்தது வந்து அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா, பாத், பிளாட்ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் சம் மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ ஐ வில் பி சேயிங். ஓகே, காப்பிரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? எங்க இருக்கும் பாருங்கம்மா, இங்க எங்கன்னா இருக்கும் காப்பிரைட்ஸ், யார் காப்பிரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த மாடியூல்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். காப்பிரைட் இங்க இருக்கு பாருங்க. So you can also know the copyrights what and all claimed. So இப்போ ஒன்னொன்னா பார்த்துடலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா எக்ஸிட் ஃபங்க்ஷன் பத்தி சொல்ல போறேமா. ஸோ யூஸ்வலி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2 lines ஆஃப் கோட் சிம்பிளா எழுதுறேன். பிரிண்ட் ஹலோன்றது ஒரு லைன், இன்னொரு லைன்ல வந்துட்டு நான் வெல்கம் பண்ணிட்டு கோட் எழுதிடுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நான் நார்மலா ஒர்க் பண்ணிட்டேன்னா ரன் பண்ணிட்டேன்னா அதுல எத்தனை லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னா கூட நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். For suppose I don't want to run till end of the program, நடுவுலயே நான் எக்ஸிட் மீன்ஸ் வெளியே வந்துடணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதுக்கு நடுவுலயே நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், sys.exit ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த லைன் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றீங்களோ அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிடும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இப்ப ரன் பண்ணி பாத்துக்கலாம். நீங்க பாருங்களேன், ஹலோன்னு கொடுத்துட்டீங்க, ஹலோன்னு வந்துட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு, இந்த அவுட்புட் வரவே இல்லை பாருங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கைம் அவுட் ஆஃப் தட் அப்ளிகேஷன்ன்ற மாதிரி தான். ஓகே, எக்ஸிட் ஆயிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா காப்பி ரைட்ஸ். இது வந்துட்டு காப்பி ரைட் கொடுத்துறோம். ஸோ இது கூட நம்மளுக்கு எங்க இருக்குன்னா சிஸ் மாடியூல தான் இருக்கு. கம்பல்சரி ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ யார் காப்பி ரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள சிஸ் டாட் காப்பி ரைட் காப்பி ரைட். ஸோ பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, copyrights, Python Software Foundation, beopen.com, Corporation for National Research Initiatives, Stitching Mathematics Centrum, Amsterdam, அதெல்லாமே இவங்க எல்லாருமே காப்பிரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணிருக்கிற கம்பெனிஸ். ஓகேவா? சோ காப்பிரைட்ஸ் யார் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம எந்த பாத்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் வேரியபிள். எந்த மாடியூல்ல இருக்கு? இந்த சிஸ் மாடியூல்ல தான் இருக்கு. sys.path கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற பாத்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். நம்மளோட சிஸ்டம்ல நான் எந்தெந்த பாத்ஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேனோ அந்த பாத்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த பாத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த பாத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எந்தெந்த பாத்துல ஒர்க் பண்ண அது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். இப்போ எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, பிளாட்ஃபார்ம்ன்ற வேரியபிள்ல பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கொடுங்க. பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 32 பிட் என்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்தது என்னோட வெர்ஷன் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த சிஸ் மாடியூல்ல அந்த வெர்ஷன் என்ற வேரியபிள் இருக்கு. நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 3.12.4. சோ நான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிருக்கிற பைத்தன் வெர்ஷன் என்னது 3.12.4. சோ இதெல்லாமே எப்ப நான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிருக்கோம் அது அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துரும். ஓகேவா? சோ அடுத்தது என்ன மாடியூல்ஸ் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்மளோட சிஸ்டம்ல. அப்ப நம்ம மாடியூல்ஸ் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணோம்னா போதும், which is present in this sys module. சோ இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இத்தனை மாடியூல்ஸ் இருக்குமா. சோ இது எல்லாமே நம்மளோட சிஸ்டம்ல இருக்கிற மாடியூல்ஸ். அது யூசர் டிஃபைன்டானா இருக்கலாம், ப்ரீ டிஃபைன்டானா இருக்கலாம், மீன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது கூட இருக்கலாம், சிஸ்டம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிருக்கும் போது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைல்ஸ் கூட ஆயிருக்கலாம். ஓகேவா? So these are all a few things what I have explained here from this group of things. Okay, நீங்க வேணும்னா நீங்க ரிமைனிங் திங்ஸ் கூட நீங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? சோ அடுத்தது இதெல்லாம் மேஜரா இருக்கிறது மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்மா. சோ அடுத்தது நம்ம படிக்க போற ஒன் மோர் மாடியூல் என்னதுன்னா ரேண்டம் மாடியூல் பத்தி பேச போறோமா. சோ இந்த ரேண்டம் மாடியூல் என்ன பண்ணுதுன்னா ரேண்டமா சம் நம்பர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண போகுது. So there are few functions that we are going to discuss here. Is the first one is a random function. So in the module implementation பண்ணிட்டு இருக்கறோம்னா first அந்த module import பண்ணிக்கணும். So random பண்ணிட்டு கொடுத்துறீங்க. So இந்த random import பண்ணிட்ட அப்புறமா தான் இதுல இருக்கிற functions நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கணும்னா every module will have a dir function. அந்த dir function உள்ள நீங்க random module கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல என்ன இருக்கோ நம்மளுக்கு சொல்லிடும். So இதுல நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா we are going to learn about a choice function. அடுத்தது random function அண்ணா என்னது, அடுத்தது randint அண்ணா என்னது, யூனிஃபார்ம் அண்ணா என்னது, shuffle அண்ணா என்னது, seed அண்ணா என்னது, இது எல்லாமே இது மட்டும் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் random function பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ random function என்ன பண்ணுதா, ரேண்டமா சம் நம்பர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணும், அது float valuesல ஜெனரேட் பண்ணும். அதோட ரேஞ்ச் என்னதுன்னா 0.0 ல இருந்து 1.0 இந்த ரேஞ்ச் நடுவுல நம்ம எவ்ரி டைம் ரன் பண்ணும்போது டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணுது. அது சிமிலர் வேல்யூ இருந்தா கூட ஓகே தான், டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இருந்தா கூட ஓகே தான், பட் இந்த ரேஞ்ச்ல தான் இருக்கும் அது. சோ பாருங்களேன், print ஃபங்க்ஷன் உள்ள ரேண்டம் மாடியூல்ல இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன். சோ இப்ப ரன் பண்ணுங்க, it will give one number.
திரும்பி ரன் பண்ணுங்க, இட் வில் கிவ் சம் அதர் நம்பர். சேம் நம்பர் கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு எந்த தொந்தரவும் கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரியாது எந்த நம்பர் கொடுக்குமோன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ ஆனா இந்த ரேஞ்ச் விட்டு வெளியே போகாது. So random. So there is a one more function where it should generate a numbers, random numbers based on the given range. நம்ம கொடுக்கிற ரேஞ்ச்ல தான் அந்த வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம இந்த யூனிஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த யூனிஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் கூட ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் தான் ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணோம், தட் டு ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் தான். ஃபார் சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ண போறேன். யூஸ்வலி இந்த ரேண்டம் மாடியூல் வந்துட்டு கேம்ஸ்ல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றோம். லைக் ரோலிங் ஏ டைஸ், லூடோ கேம்ஸ், ஸ்னேக் அண்ட் லேடர், அந்த மாதிரி கேம்ஸ்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா அந்த டைஸ் மேல நம்பரிங்ன்றது 1 2 3 4 5 6 அன்னிட்டு இருக்கும். கரெக்டா? சோ அதுவே ஜெனரேட் ஆகும். நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம ரோல் பண்ணப்போ அந்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற 1 to 6ல ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் வரணும். அது ரிப்பீட்டடானா இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்டானா இருக்கலாம். ஆனா அந்த அது மேல இருக்கிற நம்பர்ஸ் மீறி நமக்கு வராது. கரெக்டா? சோ அது மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன், ரேண்டம் மாடியூல் இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபங்க்ஷன் தான் யூனிஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன். இங்க ரேஞ்ச் வந்துட்டு 1,6 கொடுத்துட்டேன். ஆனா இது ஜெனரேட் பண்றது ஃப்ளோட் ஃபார்மேட்ல இருக்கிறதுனால 1.0 இருந்து 6.0 இந்த ரேஞ்ச்ல தான் இருக்கும் நமக்கு வேல்யூஸ். ரன் பண்ணி பாருங்களேன். So it is going to generate 1.32. இப்போ திரும்பி ரன் பண்ணீங்கன்னா some other value, பட் அந்த ரேஞ்ச் மீறி போகாது. Now I want only the integers values. அப்ப இந்த யூனிஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் மேட்ச் ஆகாது. சோ அப்ப அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா rand into function, where it will generate only the integer values. So இங்க யூனிஃபார்ம் பிளேஸ்ல நான் என்ன பண்றேன்னா rand in function கொடுத்துட்டு இந்த ரேஞ்ச்ல தான் வர்க் ஆகணும். சோ அப்ப நம்மளுக்கு இன்டீஜர் வேல்யூஸ் இந்த 1 to 6 தான் ஜெனரேட் ஆகும். இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க. 6, திரும்பி ரன் பண்ணுங்க 2, திரும்பி ரன் பண்ணுங்க 1. You will cannot guess it. See இங்க வந்த மாதிரி. So different values we can able to get it. இப்போ நம்பர் கூட வரலாம், பட் இந்த ரேஞ்ச் மீறி போகாது. So that is what a rand int. அடுத்தது என்னதுன்னா சீட் ஃபங்க்ஷன் பத்தி சொல்ல போறேமா. சீட் ஃபங்க்ஷன் என்ன தெரியுமா, நம்ம இங்க எத்தனை டைம் ரன் பண்ணா கூட நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா வேல்யூஸ் மீன்ஸ் ரேண்டம் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் நானு ரேண்டம் வேல்யூ ஜெனரேட் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூக்கு ஃபிக்ஸ் ஆயிடும் எத்தனை வாட்டி ரன் பண்ணா கூட. அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த சீட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஃபார் சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, சோ ரேண்டம் டாட் நீங்க போடுங்க ரேண்டம் டாட் சீட் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க இந்த உள்ள எந்த நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். இங்க 0 தான் கொடுக்கணும்ல, எந்த நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. சோ இப்ப நான் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள ரேண்டம் டாட் ஒரு ரேண்டம் வேல்யூ ஜெனரேட் பண்ணணும். சோ நம்ம ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னா டிஃபால்ட் தான் 0.0 இருந்து 1.0 தான். நம்ம யூசுவலி நம்ம ரன் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணும் இந்த ரேஞ்ச்ல. இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்களேன். இப்ப நான் ரன் பண்றேன். சோ இந்த வேல்யூ ஜெனரேட் ஆயிருக்கு. நான் திரும்பி ரன் பண்றேன், வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகல பாருங்க. So it will not change it. அதே வேல்யூ ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ ஜெனரேட் ஆயிருக்குமோ நம்ம திரும்பி சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சீட் கொடுத்துடலாம். சீடு கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுது, ஃபிக்ஸ்டு ஆயிடும். தட் இஸ் வாட் த பர்பஸ் ஆஃப் சீட் ஃபங்க்ஷன். லேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன். சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, நீங்க வந்து நம்ம ரேஞ்சஸ் கொடுத்துரும், அந்த ரேஞ்ச்ல தான் வேல்யூ ஜெனரேட் ஆகணும்னுட்டு. இங்க நான் ரேஞ்ச் கொடுக்க மாட்டேன், நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். நான் கொடுத்துருக்கிற லிஸ்ட்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நம்ம ரேண்டமா பிக் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ண டிஸ்பிளே பண்ணணும்ன்ற மாதிரி. சோ அப்ப நம்ம இந்த சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள இந்த ரேண்டம் மாடியூல் இந்த வர்ற ஃபங்க்ஷன் தான் சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன். சம் வேல்யூஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்றதுக்காக ஐ கேன் எய்தர் யூஸ் லிஸ்ட் டேட்டா டைப் ஆர் டூப்பிள் டேட்டா டைப். ஓகேவா? சோ இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ராக் பேப்பர் சிசர் கேம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ நான் ராக், இன்னொரு வேல்யூ வந்துட்டு பேப்பர், இன்னொரு வேல்யூ வந்துட்டு சிசர்ன்னு கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் யூசரும் கேம் பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ யூசுவலி ரூல்ஸ் என்னது ஆக்சுவலா, ராக் யார் சொல்றாங்க, இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு யூசர் வந்துட்டு ராக்ன்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா? யூசர் வந்துட்டு ராக்ன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு பேப்பர்ன்னு சொன்னாங்க. யார் வின் ஆன மாதிரிங்க? யார் வின் ஆன மாதிரி?
கம்ப்யூட்டர் தான் வின் ஆன மாதிரி. கம்ப்யூட்டர் வின் எதுக்காகனா இந்த பேப்பர்ன்றது ராக்க கவர் பண்ணிடுறோம். சோ அதுக்காக கம்ப்யூட்டர் வின். ஃபார் சப்போஸ் இப்போ யூசர் பேப்பர் கொடுத்துட்டாங்க, பேப்பர் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சிசர் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கூட யார் வின் ஆன மாதிரி? கம்ப்யூட்டர் தான் வின் ஆன மாதிரி. எதுக்காக? சிசர்ன்றது பேப்பர் கட் பண்ணிடும். சோ அதுக்காக கம்ப்யூட்டர் தான் வின் ஆன மாதிரி. ஃபார் சப்போஸ் இப்ப யூசர் வந்துட்டு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா சிசர் கொடுத்தாங்க, கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ராக் கன் கொடுத்தாங்க. இப்ப யார் வின் ஆன மாதிரினா கம்ப்யூட்டர் தான் வின் ஆன மாதிரி. எதுக்காகனா இந்த ராக்ன்றது இந்த சிசர் கிராஷ் பண்ணிடும், உடைச்சிட்டோம்னா அது உடஞ்சிடும். சோ அதுக்காக கம்ப்யூட்டர் தான் வின் ஆன மாதிரி. சோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு யார் வின் ஆனாங்கன்னுட்டு நம்ம சொல்லிடலாம். இப்ப நான் வாயில சொல்லிடுறேன், கம்ப்யூட்டர் இந்த 3 வேல்யூஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ஜெனரேட் பண்ணும், அது நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்ப நான் ராக்கன் நான் சொன்னேன். இப்ப கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுதோ நான் இந்த சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த 3 வேல்யூஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணுதான் கம்ப்யூட்டர் சொல்ல போகுது. ரேண்டமா இந்த 3ல ஏதோ ஒரு வேல்யூ பிக் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. நான் ராக் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப ரன் பண்ணும்போது இங்க பேப்பர் கொடுத்துருக்கு. சோ ராக் பேப்பர் மீன்ஸ் யார் வின் ஆன மாதிரி? கம்ப்யூட்டருக்கு 1 பாயிண்ட். இப்ப நான் திரும்பி நான் சிசரன் சொல்ல போறேன். இப்ப பேப்பர் இப்ப வந்துட்டு நான் சிசரன் சொல்லியிருக்கேன், கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியாது. சோ இப்ப இதை ரன் பண்ணும்போது அவங்க ராக் சொன்னாங்க, நான் சிசர் சொன்னேன், கம்ப்யூட்டர் ராக் சொல்லிச்சு. சோ யார் வின் ஆன மாதிரி? கம்ப்யூட்டர் வின் ஆன மாதிரி. சோ செகண்ட் பாயிண்ட் கூட கம்ப்யூட்டர் தான் போயிருக்கு. இப்ப நான் பேப்பர்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப கம்ப்யூட்டர் என்ன சொல்லுது பாருங்க, பேப்பர்னு தான் சொல்லிச்சு. எப்போ யூசரு அப்புறமா எப்படின்னா யூசரு கம்ப்யூட்டரு சேம் சாய்ஸ் எடுத்துக்கினாங்களா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம்? நம்மளோட கேம்ன்றது டை ஆச்சுன்னு சொல்லிடலாம். சோ நானு பேப்பர்னே சொன்னேன், கம்ப்யூட்டரும் பேப்பர்னே சொன்னிச்சு. அப்போ கேம் டை ஆச்சு, யாருக்குமே பாயிண்ட் கிடையாது. இப்ப நான் திரும்பி சிசர்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப மிஷின் என்ன சொல்லிச்சு? சிசர்னு சொல்லிச்சு. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். சோ டை ஆச்சு. இப்ப நான் திரும்பி பேப்பர்னு சொன்னேன், அவங்க பேப்பர்னு சொல்லி டை. நான் இப்ப சிசர் பேப்பர், நான் சிசர் சொன்னேன், கம்ப்யூட்டர் பேப்பர் சொல்லிடுச்சு. சிசர் வந்துட்டு பேப்பர் கட் பண்ணலாம், அப்படின்னா யூசர் வின் ஆயிருக்காங்க. இப்ப எனக்கு 1 பாயிண்ட். சோ அந்த மாதிரி. சோ சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்திருக்கிற லிஸ்ட்ல இருந்து தான் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணும். சோ தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கேம் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக சொல்லிட்டேன். சோ நீங்க வேணும்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம்னா இதுல ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாமா? ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன்னா என்னதுன்னா இட் வில் மிக்ஸ் அப் த வேல்யூஸ். அது வந்துட்டு ஒரிஜினல்லயே அப்டேட் ஆயிடும். இதுக்கு ஒரு சின்ன பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு பாருங்களேன். இப்ப நம்ம எதனா ஒரு கிட்டி பார்ட்டிக்கு போகிறோம், அங்க வந்துட்டு சோ மெனி கேம்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பவுல்ல அவங்க கண்டக்ட் பண்ண போற கேம்ஸ் எல்லாமே பேப்பர்ல நோட் பண்ணி என்ன பண்ண ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே போட்டு வச்சிடுறாங்க. எப்படி போடுறாங்களோ அந்த பவுல் அப்படியே இருக்கும். ஒன்ஸ் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த பவுல் ஒரு பர்சனுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, கை வச்சுட்டு he will be mixing up all the papers which are present inside that bowl. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, அந்த பவுல்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து some other பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடும். That means shuffling the papers will affect through the original values. ஓகேவா? ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு கண்டெய்னர் எல் கண்டெய்னர்ல மீன்ஸ் எல் வேரியபிள்ல நான் சம் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன். சோ இந்த பர்சன் லக்ஷ்மி பர்சன் பிக் பண்ணும்போது என்ன கேம் ஆடணுமோ சொல்ல போறீங்க. கிரண், அடுத்தது மணி, அடுத்தது ஜெய், அடுத்தது கிரீஷ், அடுத்தது வந்துட்டு ஹரீஷ். சோ இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கீங்க. யார் நேம் வருமோ அவங்க தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி, சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி. சோ நானு இந்த மாதிரி நேம்ஸ் அந்த பவுல்ல போட்டுட்டேன். அப்போ அது எந்த விதமா இருக்குமோ அது அப்படியே இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கிவிங் சம்வன், வாட் தே வில் டு, தே வில் ஷஃபிள் இட். மீன்ஸ் அந்த பவுல் வந்துட்டு எல்லாம் நினைச்சுக்கணும்னா எல் டாட் ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. இந்த ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் ரேண்டம்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால ரேண்டம் டாட் ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் உள்ள எதுல இருக்கிறத நீங்க ஷஃபிள் பண்ணணும், அந்த எல் வேரியபிள் இருக்கிறது ஷஃபிள் பண்றீங்க.
ஷஃபிள் பண்ணிட்டு நீங்க திரும்பி அந்த எல் வேரியபிள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கிறோமோ வேல்யூஸ் அதே ஆர்டர்ல இருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க ஷஃபிள் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள் மேலே எல் வேரியபிள் செக் பண்ணும்போது பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு வேல்யூஸ். மீன்ஸ் the list is getted updated. The list got updated. Understand acha? Shuffle is used to shuffle the values and will update to the original data type. So this is all about a random module. One more last predefined module, that is date time module. The date time module பத்தி பேச போறோம். டேட் டைம் மாடியூல்ல என்ன பேச போறோம் நம்ம இப்ப கரண்ட் டேட் கரண்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இம்போர்ட் டேட் டைம், இது ஒரு மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த மாடியூல்ல there is a one class மா. சோ அந்த கிளாஸ் உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. சோ நான் இப்போ நம்மளோட கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா there is a one function called now function. இந்த now function ஆன்றது டேட் டைம் என்ற கிளாஸ்ல இருக்கு. இந்த டேட் டைம் கிளாஸ் வந்துட்டு டேட் டைம் மாடியூல்ல இருக்குமா. சோ நீங்க எப்படி இதை இண்டிகேட் பண்றீங்கன்னா பாருங்களேன், நான் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கிறேன், டேட் அண்டர் ஸ்கோர் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட மாடியூல் நேம் என்னது, டேட் டைம் டாட் டேட் டைம் கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் உள்ள நவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இப்ப நீங்க அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் பாருங்க, இன்னைக்கு டேட் இப்ப டைம் வித் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இது hours, minutes, seconds and milliseconds. Year, month, then day. Yes or no? If you want to bring only the date, if you want to bring only the time, then there is a function called date function. If you want to bring only the time, there is a function called time function. So நம்மளோட டேட் அண்ட் டைம் இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. சோ நீங்க இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்களேன். சோ பிரிண்ட் ஆஃப் அந்த டேட் டைம் மாடியூல்ல நீங்க ஒரு டேட்டே கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப டேட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு டேட்டே கொண்டு வந்துடும். இப்போ ஓன்லி டைமே வேணுமா, அது எந்த வேரியபிள் இருக்கு, அந்த டேட் டைம் வேரியபிள்ல ஓன்லி டைமே வேணுமா, டைம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருங்க, ஒரு டைமே நம்மளுக்கு வந்துடும். வந்துட்டு நம்ம கிட்ட நமக்கு வேணும்ன்ற ஃபார்மேட்ல கூட டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்துட்டு இயர், மந்த், அப்புறமா டே அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற ஃபார்மேட்ல கூட நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற ஃபார்மேட்ல பிரிண்ட் பண்ணிக்கணும்னா there is a one function called strf time பண்ணிட்டு. strf time ன்னா என்னது, string format time என்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. சோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வேணும்ன்ற டைம்ல டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம், ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். சோ யூசுவலி நான் என்ன பண்றேன்னா இது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேமா, இது கம்ப்ளீட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது என்ன டைம் இருக்குமோ அதுவே இருக்கும், ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஓகேவா. சோ நம்மளுக்கு கரண்ட் டைம் வேணும்னப்ப நம்ம ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ. சோ இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப ரன் பண்றேன். சோ இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு வேணும்ன்ற ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே பண்ணணும்னப்ப strf டைம் பண்ணிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். சோ இந்த டேட் தான் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஒரு ஃபார்மேட் இல்லையா, சோ ஃபார்மேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேரியபிள். இந்த டேட் டைம் மாடியூல்ல நீங்க ஃப்ரேமிங் பண்ணணும். சோ strf டைம் ஃப்ரேமிங் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் என்னது, strf டைம். சோ இந்த strf டைம்ல உங்களுக்கு என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட், என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், டேட் பிரிண்ட் பண்ணணுமா, அப்போ அதுக்கு ரிலேட்டட் கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் ஒரு இயர் மட்டுமே பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த டேட்ல ஒரு இயரே பிரிண்ட் பண்ண, கம்ப்ளீட் இயர் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அப்போ நீங்க என்ன ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணலாம்னா %Y யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இயர் மட்டுமே கொண்டு வரும், கம்ப்ளீட் இயர் 4 டிஜிட்ஸ் இயர் 2025. அதே நீங்க ஒரு ஸ்மால் y and கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் மட்டும்தான். சோ ரன் பண்ணி பாருங்க, லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் இது. சோ இயர் நீங்க 2 ஃபார்மேட்ஸ்ல கொண்டு வரலாம், கேபிட்டல் Y அண்ட் ஸ்மால் y. கேபிட்டல் Y ன்னா கம்ப்ளீட் 4 டிஜிட்ஸ் கொடுக்கும், ஸ்மால் y கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகேவா. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா
I want to get instead of this number month names வரணும் எனக்கு. அது நீங்க complete name அண்ணா கொண்டு வாங்க, first 3 characters of month name அண்ணா கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா first 3 characters of the month. இப்போ month வந்துட்டு பிப்ரவரி இல்லையா, so first 3 characters என்ன ஃபெப் பண்ணிட்டு கொண்டு வரணும். so நீங்க யூஸ் பண்ண போற character %b. அப்ப இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபெப்பன் வந்திருக்கு. அதே நீங்க கேபிட்டல் B ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் மந்த் நேம் வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? இல்ல மேம் எனக்கு இது வந்துட்டு டிஜிட் தான் வேணும், ஓகேவா, டிஜிட் தான் வேணும், அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், சிம்பிளா எம்என் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஜிட்டே வந்துடும். so you people has to note it down. small y கொடுத்தீங்கன்னா last 2 digits of the year, capital Y கொடுத்தீங்கன்னா complete 4 digits of the year, small b கொடுத்தீங்கன்னா first 3 characters of the month, capital B வந்துட்டு complete name of the month, small m கொடுத்தீங்கன்னா digit of the month அன்னிட்டு. ஓகேவா? சோ இப்ப டே நம்ம எந்த டேல இருக்கிறோம், எந்த டேல இருக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்ப அது கூட ஃபர்ஸ்ட் 3 characters தேவைப்படுமா? சோ அப்ப நான் ஸ்மால் a ன்னு கொடுத்துட்டேன்னா அப்ப என்ன கொடுக்கும் பாருங்க, சாட்டர்டே. கம்ப்ளீட் நேம் வேணும்னா you should give capital A, so it will give Saturday அன்னிட்டு ஃபுல்லா கொடுத்துரும். ஓகேவா? இல்ல நான் எத்தனாவது டேல இருக்கிற வீக்ல, சோ இந்த வீக்ல எத்தனாவது டே நம்ம இருக்கிறது, 7th டேயோ ஏதோ 6th டேவோ இருக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம சண்டேல இருந்து கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம 7th டேல இருப்போம், அதே மண்டேல இருந்து கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம 6th டேல இருப்போம். சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், W ன்னு கொடுத்துறேன். சோ நம்ம வீக்ல 6th டேல இருக்கிறோம், தட் மீன்ஸ் சண்டேல இருந்து கவுண்டிங், சாரி மண்டேல இருந்து கவுண்டிங், 6th டேல இருக்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இங்க டேட் பத்தி முடிச்சிட்டோம், டேட் பத்தி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறது டைம் பத்தி. இது ஹவர்ஸ், மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸ் அண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு ஹவர்ஸே கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா, அப்போ நீங்க கேபிட்டல் H ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் 24 hours ஃபார்மேட், மீன்ஸ் 1 to 24 அந்த மாதிரி. இப்போ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும், 19 அன்னிட்டு தான் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. இல்ல நான் வந்துட்டு 12 hours ஃபார்மேட் வேணும்னப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டல் I கொடுக்கணும். கேபிட்டல் I ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ஃபார் அஸ் as 7. அது PM AM ன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, PM AM ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா you should make use of %P ன்னு கொடுத்துருங்க. நீங்க ஸ்பேஸ் ஆனா கொடுத்துட்டு கொடுங்க, இல்லனா அப்படியே டைரக்டா கொடுத்தா கூட அது பக்கத்துலயே வந்துடும். சோ இந்த STRF டைம்ன்றது வந்துட்டு ஒரே பாராமீட்டர் தான் எடுத்துக்கும். சோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க 7 PM. சோ %P வந்துட்டு PM AM ன்னுட்டு டிஃபைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? நம்ம வந்துட்டு 24 hours ஃபார்மேட்ல நமக்கு தேவை இல்ல. சோ 1 to 24 வரும்போது இப்போ 19 வந்தபோது யூசுவலி இட் வில் பி அட் ஈவினிங் ன்னு தெரிஞ்சிடும். பட் 7 இருக்கும்போது அது AM PM ன்னு தெரியாது. அப்ப நம்மளுக்கு இந்த நோட்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் us. சோ %P. அடுத்தது இப்போ நம்ம மினிட்ஸ் பத்தி பேச போறோம். மினிட்ஸ் நீங்க கேபிட்டல் M ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்மால் m வந்துட்டு மந்த் பத்தி, கேபிட்டல் M வந்துட்டு மினிட்ஸ் பத்தி. இங்க என்ன இருக்குமோ அதுவே தான். சோ ஆக்சுவலி இங்க சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நம்ம ரன் பண்ணப்ப என்ன டைம் இருந்துச்சோ அதுதான் எடுத்திருக்கோம். இப்போ நான் திரும்பி ரன் பண்ணப்ப 43 ஆச்சா, இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க 43ன்றது வந்திருக்கு. சோ இப்போ நீங்க செகண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுமா, யூ கேன் கிவ் கேபிட்டல் S. சோ செகண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்துடும், தட் இஸ் 47. இல்ல எனக்கு மில்லி செகண்ட்ஸ் கூட தேவைப்படும், அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்னா சிம்பிளா F1 கொடுங்க, இட் வில் கிவ் த மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஆல்சோ. இங்க என்ன இருக்கோ அதுவே கொடுத்துரும். புரிஞ்சுச்சாமா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? இது எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் திஸ் டைம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டேட் ஃபங்க்ஷன், there is a strings called small x. நீங்க ஸ்மால் x யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் x யூஸ் பண்ணா கூட only டேட்டே கொண்டு வரும், இந்த ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரும். நீங்க நார்மலா டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு, இந்த ஃபார்மேட்ல வந்துச்சு, நடுவுல செப்பரேட்டர் வந்துட்டு ஹைஃபன் சிம்பல்ஸ் வந்துச்சு. அதே நீங்க %x இந்த ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு செப்பரேட்டர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷஸ்ல வரும். இப்போ ஓன்லி டைமே வேணும்னப்ப நீங்க %x ன்னு எடுத்துக்கினா கூட உங்களுக்கு டைம் மட்டுமே வரும், வித்அவுட் மில்லி செகண்ட்ஸ் வரும். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டேட் டைம் மாடியூல். இங்க நம்ம வந்துட்டு நம்ம கரண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதோட ஃபார்மேட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம்.
நம்மவே ஒரு டைம் டேட் அண்ட் டைம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா there is a one function called time delta function. என்ன இருக்குன்னா time delta function யூஸ் பண்ணி நம்மவே ஒரு டைம் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதன் மேல some kind of manipulations பண்ணிடலாம். So what is the function we will use? Time delta function. So இந்த time delta function அன்றது கூட எங்க இருக்குன்னா இந்த டேட் அண்ட் டைம் மாடியூல் தான் இருக்குது. ஓகேவா? சோ see here இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு டேட் கிரியேட் பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ மீன்ஸ் இன்னைக்கு டேட் என்ன நம்மளது மேனிபுலேஷன். இந்த டைம் டெல்டா ஃபங்க்ஷன் யூசுவலி எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா மேனிபுலேஷன்ஸ். இன்னைக்கு டேட் வந்துட்டு 1. நான் ஒரு 7 days அப்புறமா எத்தனாவது டேல இருக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ வாண்ட் டு நோ ஆஃப்டர் 7 days வாட் வில் பி த டே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நீங்க இந்த டைம் டெல்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது. சோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா current day is equal to நம்மளுக்கு current day வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? You can make use of date time function உள்ள module உள்ள date time class உள்ள now function யூஸ் பண்றீங்க. சோ நமக்கு இங்க வந்துட்டு current date and time இந்த வேரியபிள். சோ இது ஃபுல்லா கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு. இப்போ இந்த வேரியபிள் இருந்து உங்களுக்கு only day மட்டும் தான் வேணும். சோ நான் என்ன பண்ண போறேன்? அது ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. day is equal to current வேரியபிள்ல இருக்கிற only date மட்டுமே எனக்கு வேணும் அப்படிட்டு. இப்போ நீங்க இது பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த டே வேரியபிள்ல நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? 1st February 2025 இருக்கிறோம்னு சொல்லுது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா நம்மளோட டேட்டுக்கு 7 ஆட் பண்ணிட்டு அது எத்தனாவது டேல இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? see here new date is equal to ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட கரண்ட் டேக்கு தட் மீன்ஸ் இந்த வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த டேக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? you should add it. எந்த வேல்யூ 7 days ஆட் பண்ணணும். டேக்கு டே பிளஸ் date and time மாடியூல்ல there is a one function called time delta function. என்ன ஃபங்க்ஷன்? time delta functionல நீங்க எத்தனை டேஸ் ஆட் பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? 7 days. so you just provide days is equal to 7 and கொடுத்துறீங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகுது? நமக்கு இருக்கிற டேட்டுக்கு 7 ஆட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க. அந்த வேரியபிள் நியூ அண்டர்ஸ்கோர் டேட் ரெண்டு பிரிண்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க. சோ நமக்கு 7 days ஆட் ஆயிடுச்சு. ஆனா நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எத்தனாவது டேல இருக்கிறேன்? இன்னைக்கு சாட்டர்டே 7 days அப்புறமா நான் எத்தனாவது டேல இருக்கேன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்ப நமக்கு டேட் வேணும்னா நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்? strf time டே தெரிஞ்சுக்கணும். in which day in a week நேம் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். நேம் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்றீங்க நீங்க? கேபிட்டல் A பர்சன் கம்ப்ளீட் அந்த டே நேம் வேணும்னா கேபிட்டல் A. சோ சாட்டர்டேல தான் இருக்கீங்க. ஃபார் சப்போஸ் ஆஃப்டர் 10 days நான் எத்தனாவது டேல இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நீங்க வேணும்னா அந்த நியூ டே டு பிரிண்ட் பண்ணுங்க. அதுல நீங்க டே மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட பாத்துக்கோங்க. டியூஸ்டேல இருக்கீங்க. If you want to perform some manipulations on the current date, then you can make use of a function called time delta function, which is present in this date time module. இங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா எவ்ரிவன்? ஒரு டேஸ் மட்டுமே கிடையாது, நீங்க வீக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் சப்போஸ் இப்ப வந்துட்டு நான் ஒரு 4 weeks ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். So you should provide that attribute weeks equal to 4 அன்னிட்டு. சோ நம்மளோட கரண்ட் டேட் வந்துட்டு இதுவே தான். இந்த கரண்ட் டேட்டுக்கு 4 weeks அண்ணா என்னது? நியர்லி லைக் 30 days மாதிரி இருக்கலாமா? 4 weeks means 7 4s are 28. சோ 20 days ஆட் பண்ணப்ப நமக்கு யூசுவலி என்ன ஆகுது? மேபி லைக் மார்ச் 1st ஏதோ ஆயிருக்குமா? சோ மார்ச் 1st ஆயிருக்கும். அது எத்தனாவது டேல இருக்கு பாருங்க? சாட்டர்டேல இருக்கு. நீங்க மந்த் தெரிஞ்சுக்கணுமா? என்ன கொடுத்துறீங்க? நம்பர் வேணும்னா ஸ்மால் m கொடுக்குறீங்க. இல்ல எனக்கு மந்த் நேம் வேணும் கம்ப்ளீட் நேம் கேபிட்டல் B ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மார்ச் மந்த்ல இருக்கீங்க. சோ இந்த மாதிரி ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது எல்லாருக்குமே? So this is how you can do manipulations on your current date using the time delta. அதே உங்களுக்கு வேணும்ன்ற ஃபார்மேட்ஸ் கொண்டு வரணும்னா இந்த strf time யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சோ உங்களுக்கு only டைமே வேணும்னா டைம் ஃபங்க்ஷன், only டேட்டே வேணும்னா டேட் ஃபங்க்ஷன், அது இல்லாம ஸ்மால் x கேபிட்டல் X யூஸ் பண்ணிக்கனா கூட உங்களுக்கு டேட் அண்ட் டைம் வந்துரும். ஓகேவா? This is all about date and time module. இன்னைக்கு செஷன்ல என்ன கான்செப்ட் முடிச்சிருக்கிறோம்? நம்ம ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் கான்செப்ட் முடிச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது ப்ரீ டிஃபைன்டு மாடியூல்ஸ் கூட முடிச்சிருக்கிறோம்.
இந்த predefined modules என்ன பார்த்திருக்கிறோம்? OS முடிச்சாச்சு, sys module, later math module, later random module, and finally date time module முடிச்சிட்டோம். In the coming class, we are going to start learning OOPS concept. Very, very important concept. Okay, va? So we'll stop till here. எதுக்கான doubts இருந்தா கேட்கலாம். Hope you thoroughly understand all the concepts, what I taught in this session. If you are having any doubts, comment below so that I'm going to provide a video on your doubts. Who are not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. Support my channel by sharing, liking, and subscribing. Your support is more valuable for me. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.